ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی پلیز. ایک تبلیغی جماعت میں ایک آدمی آیا, انگریز تھا وہ. جی جی. تو وہ اپنا کپڑا دھو رہا تھا. جی جی. تو لوگوں نے نا اس کو نیل دیا کہ یہ نیل لگا لو, اس سے چمک آ جائے گی. جی. تو وہ کہتا ہے از اٹ سننا, کیا یہ سنت ہے؟ اس نے کہا نہیں سنت تو نہیں ہے ویسے. اس نے کہا نو نیڈ. جب یہ مسلمانوں میں چیزیں آ جاتی ہیں نا تو پھر خیبر شکن ہو جاتے ہیں لوگ. پھر خیبر شکن ہو جاتے ہیں. خیبر شکن بے حسی کیوں اس معاشرے کے اندر؟ ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اس لیے کہ یوٹیوب عام ہو گئی ہے. یوٹیوب جو ہے نا وہ عام ہو گئی ہے, وہ ہر کوئی دیکھتا ہے. پہلے ہوتا تھا مینو نہر والے بولتے بلا لا, آپ نہر والے بول پہ کوئی نہیں بلاتا, آپ کہتے ہیں آجا گھر کوئی نہیں ہے. ختم ہو جائے اس لیے ختم ہو گئی. تو شرم و حیا آپ نہیں رہنا. شرم و حیا کیسے ہوگا جب آپ فوٹو ساری دیکھیں گے تو آپ میں تو وہ ہجان پیدا ہوگا. جب ہجان پیدا ہوگا تو شرم و حیا ختم ہو جائے گی. تو اس جو ثقافتی الغار ہے, یہ بیرونی ثقافتی الغار, اس سے کیسے بچا جائے؟ اسے اللہ کا ذکر سے بچا جائے. تطمئن القلوب بذکر اللہ. جس نے اللہ کا ذکر کیا اب وہ مطمئن ہو گیا. سبحان اللہ. فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں. وہ اپنے راؤنڈ کرتے ہیں سوری دنیا کا, اور جس کو کوئی آدمی مل جاتا ہے اللہ اللہ کرتے ہوئے, وہ دوسرے فرشتوں کو کہتا ہے آؤ خوشخبری سن لو, یہ یہاں پر ذکر الہی ہو رہا ہے. اور وہ جا کے پھر خدا بندے قدوس کے دربار میں حاضر ہو کے کہتے ہیں کہ یا اللہ وہاں پر ہم گئے, وہاں پر ذکر الہی ہو رہا تھا, اور اس قدر ہو رہا تھا کہ وہ اپنی ذات میں گم تھے, اور یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ فرشتوں سچ بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے کہیں گے اللہ کی قسم انہوں نے نہیں دیکھا. کہا اگر وہ ہمیں دیکھ لیں تو پھر کیا کریں؟ وہ تو سوائے کچھ اور کریں گے نہیں, اللہ ہی اللہ کریں گے. آپ اللہ سے پیار کرتے ہیں تو اللہ بندے سے پیار کرتا ہے. جب دونوں کا پیار تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کہتا ہے کہ جبرائیل اس سے پیار کرو, میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں. بات سمجھ آ گئی؟ پھر اور پیار بڑھتا ہے, پھر اور پیار بڑھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اے جبرائیل تو فرشتوں کو کہہ دو کہ اس آدمی سے پیار کرے, میں اس سے پیار کرتا ہوں. جب اس سے بھی زیادہ پیار بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فرشتوں زمین پہ اتر جاؤ اور دنیا کو بتا دو کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں, تم بھی اس سے پیار کرو. تو دنیا جوک در جوک یہاں آ جاتی ہے, داتا صاحب داتا دربار میں آ جاتی ہے. دنیا جوک در جوک پیر میاں میر میں چلی جاتی ہے. دنیا جوک در جوک بابا فرید کے پاس چلی جاتی ہے. دنیا جوک در جوک ہر مزار پہ ہر ولی پہ چلی جاتی ہے, اور یہ اس کا کرم ہے. یہاں پر سنا بڑے بڑے بزرگ آتے ہیں, اللہ والے آتے ہیں جو چھپے ہوئے ہیں, جو بھی ظاہر نہیں ہوئے, گمنامی کی زندگی گزارے ہیں. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ بات یہ ہے, بات دو طریقوں کی ہے. بزرگ جو ہے نا کچھ صاحب کشف یہاں آتے ہیں جی, اور وہ آ کر اپنا چلہ یہاں پر کرتے ہیں. جس طرح معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر چلہ کاٹا, اور جب وہ اپنے چلے میں کامیاب ہو گئے تو یہاں پر ایک شعر لے کے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصانہ پیر کامل کاملان رہنما, یہ وہ لے کے گئے. یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ جی اسلام میں صوفیزم کا کوئی تصور نہیں, اسلام میں رہبانیت کا کوئی تصور نہیں, اس پر کیا کہیں گے؟ رہبانیت کی میں بات نہیں کرتا, لیکن وہ اس کو رہبانیت سے جوڑ دیتے ہیں. میں نہیں, وہ غلط جوڑتے ہیں. جو اسلام ہے نا اس میں دو چیزیں ہیں, ایک عقیدت ہے, ایک طریقت ہے. اب عقیدت اور طریقت میں کیا فرق ہے یہ اگر غور سے سن لیں تو آپ کو میں بتا دوں. آپ نے نماز نیت کی, کیا کیا؟ تو آپ نے کہا 2 رکعت نماز, اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک لا الہ الا انت. ٹھیک ہے. اگر یہ اسی طرح آپ تھانے دار کے پاس چلے جائیں اور اسے کہیں جی کہ میرا نام جی قمر ہے, میں یہ کرتا ہوں, اس طرح جس طرح کترا نہیں کرتے باتوں کا, اس طرح بات کریں گے تو وہ کیا کرے گا, وہ کیا کرے گا کہ اگر اس کو نکال دو. اب اس کے سامنے تو ہم جاتے ہیں, کیا یہ بٹن بھی بند کر کے, یہ ایسے کر کے, سر جی السلام علیکم, ایک عرض کرنی ہے آپ سے, ایک آپ سے عرض کرنی. جی فرمائیں کیا کرنی؟ وہ جی میرا جو گھر ہے جی اس میں تھوڑے
वो कहता है हाँ आप तशरीफ रखें, बैठे, मैं करता हूँ। नहीं, उसके सामने तो हम बाल भी बना के जाते हैं, कपड़े भी धो के जाते हैं, इसलिए भी करके जाते हैं किसी बॉस के आगे। ऐसा जो हुआ या इमरान लगा दो, इमरान खान के साथ, किसी सामने भी। और जो अल्लाह है उसके आगे खड़े होते हैं ना, ये वर्ड पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है। और जब अल्लाह के सामने जाएंगे तो आदमी तो कांप जाएगा कि मैं उस अजीम हस्ती के सामने खड़ा हूँ जिसने मुझे पैदा किया है, जिसने मेरी आंखें बनाई हैं, जिसने मेरा दिल बनाया है। ये जब ज़हन में बात आएगी तो फिर क्या है, अंदर से भूख उठेगी। जब अंदर से भूख उठेगी तो उसका भी बेड़ा पार हो जाएगा, उसकी औलाद का भी बेड़ा पार हो जाएगा। आज के दौर में आप समझते हैं कि जितना डिप्रेशन का दौर है, मटीरियलिज्म का दौर है, हर बंदा परेशान है और मादियत का दौर है, इसमें अगर आप तसव्वुफ से जुड़े, सरकार की तालीमात पर अमल करें, हज़रत अली ज़वेरी रहमतुल्लाह अलैह की, तो उससे इंसान काफ़ी ज़्यादा फैज़याब हो सकता है, काफ़ी उससे बेनिफिट हो सकता है। ये डिप्रेशन का इलाज ही तसव्वुफ है। डिप्रेशन का इलाज जो है वो यही है कि आप रूहानियत की तरफ आए। और अल्लाह तबारक व तआला अपने किसी बंदे को नामुराद नहीं छोड़ता, बल्कि अल्लाह ताला कहता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तू मुझे याद कर, मैं तुम्हें याद करता हूँ। हज़रत महंगाई के इस दौर में सरकार हज़रत अली ज़वेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जो लंगर बांटा जाता है, इसकी क्या अहमियत है? इसकी बहुत अहमियत है। आप सलाब के दिनों में जब सलाब आ जाता है तो मुख्तलिफ जगह पे स्कूलों में लोग उसको ख़ानदान जो है आके ठहरते हैं। ठीक है। सबको लंगर यहाँ से जाता है, सरकार के दरबार से जाता है। लोग बहुत दूर से आते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो इस्लाम करने के लिए आते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करते हैं और लंगर खाने के लिए आते हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर चिला काटने आते हैं। ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी अकीदत से सिर्फ शाम को आते हैं और सुबह चले जाते हैं। मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है कि सफ़ेद पोश लोग जो अपना पर्दा रखना चाहते हैं वो भी अब अपना लंगर महंगाई के इस आलम में यहाँ से पूरा करें, यानी रोटी रोजी। आप इससे मुत्तफिक हैं? बिल्कुल मुत्तफिक हैं। ऐसे लोग हैं जिनका कुछ भी नहीं होता, वो एक ही बात करें, सरकार आपके दर पे मेहमान है, आपके दर पे आए तो मेहमानों की खिदमत होती है। वतुज़िल्लु मन तशा वतुइज़्ज़ु मन तशा, जो कोई नियत लेके यहाँ आता है सरकार के इंशाअल्लाह वो पूरी होती है, बशर्ते कि वो जायज़ हो, नाजायज़ नहीं, जायज़ पूरी हो। और जिस तरह अल्लाह कहता है कि तू मुझे याद करेगा, अगर तू अकेला याद करेगा तो मैं तुम्हें अकेला याद करूँगा। अगर तू एक मजलिस में याद करेगा, यहाँ मजलिस होती है ना, मजलिस में याद करेगा तो मैं फरिश्तों की आसन मजलिस में याद करूँगा। अच्छा सर, अल्लाह वालों को कहाँ तलाश किया जाए? अब आजकल ये भी मार्केट में बात फैली है कि जी हर दूसरा बंदा डब्बा पी रहा है। माजरत के साथ अल्लाह वाले बंदे जो है ना वो छुप गए हैं, खलवत नशीनी इख्तियार कर ली। क्यों कर ली? इसलिए वो कहते हैं कि हमने बताना है, उनको तो हम तो ज्यादा पता है, जिनको बताना है ना उनको ज्यादा पता है। अब अमल तो उसने करना है, मैंने तो नहीं करना। अगर वो अमल ही नहीं करेगा तो फिर बात कहाँ से बनेगी? और अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत में जाना। बड़ी तसल्ली और तशफ़ी आपने की है। व्यूअर्स, मैं इस वक्त हज़रत अली ज़वेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के बिल्कुल बैक साइड पे मौजूद हूँ और यहाँ पे लंगर खाना भी खुला हुआ है और बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। जज़ाकल्लाह। कभी फिर से यहाँ चलते चलते इन बुजुर्गों से मुलाकात हुई कि इस वक्त जो हमारी, वो कहते हैं ना, आवर साल्वेशन लाइज इन फॉलोइंग सुन्ना, यानी हमारी नजात जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तौर तरीक़ों पर अमल करने पे है। अगर हम उन रास्तों को पकड़ लेंगे जिन्हें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारे लिए बनाया कि हम इसे फॉलो करके अपनी आखिरत बचाएं, तो हम बच जाएंगे। वरना ज़िल्लत, ख्वारी, बदनामी, परेशानी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, झगड़े, यानी जिसे कहते हैं ना हैजानी कैफियत, वो हमारी ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल बन जाएगी। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद बिलाल शफीक को, कैमरामैन जावेद ओबन साहब के साथ इजाज़त दीजिए।